عمران کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں اس کی تحریک انتشار نے دہشت گرد کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے. نہیں کیا کس قسم کے تم دہشت گرد ہو؟ تم دشمن کے ایجنٹ ہو؟ تم کیا ہو؟ کوئی اپنی ہی فوج کے جنرلز کے نام لے کر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ جا کے ان کو قتل کر دو اور ان کے گھروں پر حملے کرو. ایسا کون کرتا ہے؟ یعنی کس قسم کا تم نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے. وہ کام جو انڈین انٹیلیجنس 75 سال میں نہ کر سکی وہ پی ٹی آئی نے کر دیا. بہت دفعہ ان کو وارن کیا تھا کہ انڈینز بالکل تیار بیٹھے ہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، ملک کے اندر انتشار نہ پھیلانا. مگر آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے اس پیمانے پر پاکستان کی مسلح افواج پر حملے کیے ہیں. ہوں گے زخمی ہوئے ہیں، لوگوں کے جاں بحق ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، پورے پاکستان میں آگے لگائی جا چکی ہیں، اور اس پر یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے باہر سے کہا تھا. یہ آپ کو پتہ ہے سازش تو وہ باہر سے بھی ہوتی ہے تو اندر سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت میں یہ خبر بالکل اسی طریقے سے لائم لائٹ پر ہے اور ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اور ٹاپ آف دی لسٹ ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کنسرنس ہیں انڈیا کو اس بات سے، یہ جو حالات اس وقت پاکستان میں ہیں، اور وہ اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ Mr. Modi Saab is a case history of South Asia to take the India to the next level. Khan Saab ka bhi case padhaya jayega کہ there was somebody who was following Machiavelli and what he did with Pakistan. عمران کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں اس کی تحریک انتشار نے دہشت گرد کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج، جی ایچ کیو، کور کمانڈرز ریزیڈنس، ایئر بیسز، ان پر حملے کر کے ان کو تباہ و برباد کرنا اور ان کو آگ لگانے کا کام شروع کیا ہوا ہے. اس سے پہلے تحریک طالبان، جہنم کے کتے خوارج جو تھے، انہوں نے جن جن مقامات پر حملہ کیا تھا، آج پی ٹی آئی نے انہی تمام ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا. ٹی ٹی پی نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا تھا، آج جی ایچ کیو پر انہوں نے حملہ کیا. ٹی ٹی پی کور کمانڈرز ریزیڈنسز پہ حملہ کرتی رہی ہے، آج پی ٹی آئی نے حملہ کیا. ٹی ٹی پی ایئر بیسز پر حملہ کرتی رہی ہے، آج پی ٹی آئی نے میاں والی اور کوئٹہ کے ایئر بیسز پر حملہ کیا. اور ان کے ساتھ اب ٹی ٹی پی بھی شامل ہے، ان کے ساتھ پی ٹی ایم بھی شامل ہے، ان کے ساتھ اے این پی بھی شامل ہے، اور وہ تمام انڈین ایلیمنٹس بھی شامل ہیں، دہشت گرد سلیپر ایلیمنٹس. انہوں نے وہ کام کیا. ہمیشہ سے ہی اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں شیخ مجیب کی طرح ہوں، مجھے الیکشن پاور میں میجورٹی میں ہونے کے باوجود پاور نہیں دی گئی. اب یہ مکتی بانی بھی بن گئے، اور بہت دفعہ ان کو وارن کیا تھا کہ انڈینز بالکل تیار بیٹھے ہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، ملک کے اندر انتشار نہ پھیلانا. مگر آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے اس پیمانے پر پاکستان کی مسلح افواج پر حملے کیے ہیں، اور اب اس کے بعد عمران اور پی ٹی آئی نے اپنی سیاست کو دفن کر دیا. اس سے کہیں کم دہشت گردی اور فساد تو ٹی ایل پی نے کیا تھا. انہوں نے سڑکیں بند کی تھی، گاڑیاں توڑی تھیں، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ٹی ایل پی کو ایک دہشت گرد سیاسی جماعت ڈکلیئر کر کے بین کر دیا تھا. تو اب پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوگا؟ انہوں نے تو براہ راست جی ایچ کیو پہ اور کور ہیڈ کوارٹرز پہ اور کور کمانڈرز ریزیڈنس کے اوپر اور ایئر بیسز پر حملے کیے. تو ان کے ساتھ اب کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو لاجیکلی ہونا چاہیے، کہ آپ کی یہ دہشت گردی معاف نہیں ہو سکتی. عمران کی اپنی تقریریں موجود ہیں جس میں لوگوں کو یہ اکسا رہے ہیں کہ جناب کور ہیڈ کوارٹرز پہ جاؤ، تو تم نے ڈرٹی ہیری کو چھوڑنا نہیں ہے، تم نے فیصل نصیر کو نہیں چھوڑنا اور جنرل عاصم کو نہیں چھوڑنا. نہیں کیا کس قسم کے تم دہشت گرد ہو؟ تم دشمن کے ایجنٹ ہو؟ تم کیا ہو؟ کوئی اپنی ہی فوج کے جنرلز کے نام لے کر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ جا کے ان کو قتل کر دو اور ان کے گھروں پر حملے کرو. ایسا کون کرتا ہے؟ یعنی کس قسم کا تم نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے. وہ کام جو انڈین انٹیلیجنس 75 سال میں نہ کر سکی وہ پی ٹی آئی نے کر دیا. اور اب ملک کے انتشار، اب خانہ جنگی کی ایک ایسی سٹیج آ چکی ہے کہ ایکچولی پاکستانی ظاہر ہے کہ پریشان ہے. اگر وہ ریاست کے ادارے خود کر لیں، آرمی اور سپریم کورٹ مل کر ایک نیا ایمرجنسی لگا کے ایک نیا پولیٹیکل سیٹ اپ لے آئے، اچھی بات ہے. ورنہ انڈیا بالکل تیار بیٹھا ہے. یہ انارکی جیسی بڑھے گی وہ دشمن داخل ہو جائے گا، اسی طرح جس طرح 71 میں مکتی بانی کے انارکی کے بعد یہ خانہ جنگی ہوئی اور اس کے بعد بھارت داخل ہو گیا. عمران نے وہی مکتی بانی والا رول پلے کیا. ہوں گے زخمی ہوئے ہیں، لوگوں کے جاں بحق ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، پورے پاکستان میں آگے لگائی جا چکی ہیں، اور اس پر یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے باہر سے کہا تھا. یہ آپ کو پتہ ہے سازش تو وہ باہر سے بھی ہوتی ہے تو اندر سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت میں یہ خبر بالکل اسی طریقے سے لائم لائٹ پر ہے اور ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اور ٹاپ آف دی لسٹ ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہے.
बिल्कुल तो आप क्या समझते हैं कि उनको क्या कंसर्न्स हैं इंडिया को इस बात से, ये जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, और वो इसको इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? देखें, दो चीजें, एक तो मैं आज की बात कर रहा हूँ, उनकी आर्मी जो है वो दैट इज ऑन हाई अलर्ट है, और दूसरा मुझे ये बताएं कि आपके पड़ोस में आग लगी हो तो आपको खतरा तो होता है ना, वो आग हमारी तरफ भी शायद आ जाए. जिस तरह मोदी साहब इज अ केस हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया टू टेक द इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल. खान साहब का भी केस पढ़ाया जाएगा कि देयर वाज समबडी हु वाज फॉलोइंग मैकियावेली एंड व्हाट ही डिड विद पाकिस्तान. किस तरीके से वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, फिर उसने मजहबी टच दिया, खादम रिजवी का बैंक वोट बैंक उसने लूटा, फिर किस तरीके से उसने जिहाद के लिए कौम तैयार की, फिर किस तरह जीएचक्यू के दरवाजे तोड़े गए एटॉमिक पावर के, फिर किस तरीके से वो कोर कमांडरों के घरों को आग लगी, सारा कुछ. और फिर इसके बाद मुझे थोड़ा सा अफसोस इस बात का जरूर है कि एक बच्चा जो है आज चीखा है कोर कमांडर के घर से, इनकलाब इनकलाब इनकलाब. मैं उसको जवाब देना चाहता था कि उस्मान बुजदार या मूनस सलाई आपको इनकलाब नहीं दे पाएंगे, अगले प्लान का हिस्सा भी वही है एज ए चीफ मिनिस्टर. तो देखें लोगों को ये तो फिर आगे वक्त आने वाला बताएगा कि ये पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला. लेकिन माजी में देखा जाए तो मैंने देखा है किस तरीके से आपने फातिमा जिन्ना के साथ किया था, जो कुछ अयूब खान था उसने क्या किया था. उसके बाद मैंने भुट्टो साहब बहुत पॉपुलर थे, कहते थे, वो भी इसी गलतफहमी बेचारे मारे गए. दुख इसलिए है कि मेरी मादरे मिलत को आज वाशिंगटन डीसी किस तरह असेस कर रहा है. मेरा ये दुख है कि आज मेरी मादरे मिलत को भारत किस तरह असेस कर रहा है, चाइना किस तरह देख रहा है, आगे ट्रेड किस तरह किया जाएगा, आगे इनके साथ रिलेशनशिप किस तरह बनाए जाएंगे. ये मेरा अलमिया है. मैं इस एंगल से देख रहा हूं. मैं इस एंगल से नहीं देख रहा हूं कि पीटीआई के बच्चे लौंडे लपाड़े क्या करेंगे. मैं इस एंगल से नहीं देख रहा हूं नून लीग को क्या नुकसान होगा. मैं ये देख रहा हूं कि आज पाकिस्तान को इसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी इस सारे तसादम की, जिसमें पाकिस्तान लाचार, मजबूर, होपलेस, केयरलेस, लीडरलेस नजर आ रहा है. इसकी कीमत पाकिस्तान देगा, पाकिस्तान के गरीब लोग देंगे. खान साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे. मैं एक छोटी सी मिसाल आज आपको देना चाहता हूं. खान साहब ने अगले दिन अपने मुज़ाकरात रुकवा के अपना भांजा हलीमा, इनकी सिस्टर का लड़का 33 लोगों में अरेस्ट हुआ था, खान साहब ने मुज़ाकरात रुकवा के उसको छुड़वाया था इस्लामाबाद पुलिस से. घंटों के हिसाब से चल रही है ना चीजें, घंटों के हिसाब से. यहां तो मेरा मकसद इस वक्त दो ही ऑप्शन है आपके पास, इमरजेंसी और मार्शल लॉ. तीसरा तो ऑप्शन ही टेबल पर नहीं, तीसरा ऑप्शन ही कोई नहीं. तो जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके इंटरेस्ट में जो है वो ये है कि जमहूरियत रहे, या कोई मार्शल लॉ ना आ जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि हमारी तरफ चढ़ाई कर दें, कुछ ऐसा ना हो. जाहिर है देखें, हमसाया मुल्क का कंसर्न ये होना चाहिए कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक हो, चाहे कोई भी लेकर है. उनका कंसर्न नहीं है. उन्हें पता है कि आपके हाइब्रिड सिस्टम है, आपकी जमहूरियत भी मार्शल लॉ की तरह की है. आपके देखे ना, किसी भी इनके पास तो पावर तो होती नहीं है. अदालतें आपकी सारी वो कहते हैं कंप्रोमाइज्ड है सारी. उन्हें पता, एक एक चीज का उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है. हाँ, उनका कंसर्न यही होना चाहिए, और मेरा ख्याल उनका कंसर्न भी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर चलता रहे हमारे साथ. मेरे कोई यहां से कोई चीज उठ के हमारी तरफ ना आए. कंसर्न उनका यही है कि कश्मीर के जब भी हालात खराब होते हैं आप कश्मीर की तरफ चल पड़ते हैं. उनका कंसर्न तो यही होगा ना कि ये, और कश्मीर में इस वक्त बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, यूएई भी कर रहा है, वो भी कर रहे हैं, ट्रेनें भी बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है. तो अल्टीमेटली दे मस्ट बी कंसर्न कि अब इसमें जो दहशतगर्दी या ट्रबल मेकर्स होंगे उनकी तवज्जो बॉर्डर्स पे, बॉर्डर कमजोर होंगे, आपकी रेट गवर्नमेंट की कमजोर होगी तो बॉर्डरों का कंट्रोल कम हो जाएगा. आर्मी की तवज्जो अगर इनसाइड होगी तो बॉर्डरों का लोग फायदा उठाएंगे, चाहे उससे दहशतगर्दी जाए, चाहे ड्रग्स जाए. लेकिन उनके लिए इट मस्ट बी अ ह्यूज कंसर्न कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान. आखिरी सर कमेंट चाहूंगी आपसे कि क्या मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगते हुए देख रहे हो? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इमरजेंसी टेस्ट की जाएगी इमरजेंसी, और अगर उसके बाद भी हालात ठीक नहीं होता दे विल मूव टुवर्ड्स मार्शल लॉ. चॉइस कोई नहीं है मेरे ख्याल में, तीसरा चॉइस ही नहीं है. अनफ इज अनफ. आपके जिस तरीके से हर अदारा कंप्रोमाइज्ड है, हर अदारे के अंदर लोग डिवाइडेड हैं, हर लोग, और दूसरा सियासी नहीं है ये आपके अंदर. ये इसको मैं सियासत नहीं कहूंगा, इसको मैं जमहूरियत भी नहीं कहूंगा. ये कोई नई चीज है जो इस वक्त कॉम्बिनेशन ऑफ मजहबी टच, कॉम्बिनेशन ऑफ लालच, ग्रीड, डुअल सिटीजन लोग सारा चला रहे हैं, सारा लूट मार, रिश्वत, करप्शन. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए. धन्यवाद. जय हिंद.